The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hands, start popping the man on the jukebox, then we start to dance, and now we're singing like, Girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't let me say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I thought my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of club. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Yo me buscaré todo para que conmigo se den show ven a ver. Que solo en busca de ti a ver, imagino lo que vamos a hacer. Sé que andas solo en busca de mí, yo lo sé, yo lo sé. Mamacita. Baby, yo sé lo que quieres. Yo iré a darte placer. Eres la más linda, la que me si quieres. Say boy, no hablemos de más. Sacárame por la cintura y no me suelte más. Solo sígueme, sígueme. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I thought my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed she smell like you. Maybe that's the point, something brand new. Oh yeah, oh I, oh I, oh I, oh I. Enamorado de tu mamacita. Oh I, oh I, oh I, oh I. Enamoré, oh yeah, to do it. Oh I, oh I, oh I, oh I. Enamorado de tu cuerpo. Oh I, oh I, oh I, oh I. Oh yeah. Hello baby, 나는 새까시 네게 살 수밖에 없잖아. Hello baby, 나는 새까시 네게 살 수밖에 없잖아. Hello baby, 나는 새까시 네게 살 수밖에 없잖아. Hello baby, 나는 새까시 네게 살 수밖에, 네게 살 수밖에, 네게 살 수밖에, 네게 살 수밖에. Hello baby, 나는 새까시 네게 살 수밖에 없잖아. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were wearing and then my passion smell like you. Every day discovering something brand new. Love with your body. Love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Come on, hello baby. 나는 새까시 네게 살 수밖에 없잖아. 와우. 네, 포레스텔라의 Shape of You 들었습니다. 와, 이거 찍어가지고 이거 에드시런한테 보내주고 싶은데 이거. 에드시런 이걸 에드시런이 이걸 보면 뭐라 그럴까? 네, 아유. 자, 포레스텔라 네 분 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하십니까. 음캠에서 처음 인사드립니다. 안녕하세요. 자, 저희는 포레스텔라입니다. 반갑습니다. 늘 뭐 그전에도 예전에 불후의 명곡에서도 한번 만났고 네. 그랬긴 했습니다만 이렇게
라디오니까 편안하게 그냥 옆 동네 형들 같이 하고 오니까 아이 좋은데도 아, 저희도 이렇게 가까이서 뵈니까 너무 좋고 네. 뭔가 분위기가 좀 뭔가 좀 따뜻한 느낌이랄까요? 네, 그리고 저는 또 이게 또 한창 몸을 담았던 MBC에 오랜만에 오게 돼서 그렇죠. 너무나도 행복합니다. 아 그러네. 예. 그 뭐 노래하는 걸 제가 많이 봤잖아요. 텔레비전에서도 보고 뭐 네네네. 쇼츠로도 보고 막 봤는데 텔레비전에서 볼 때는 아무래도 거리가 좀 있으니까 네. 아주 디테일하게 안 보이거든요. 근데 라디오에서 우리가 이렇게 아주 가까이서 노래하는 걸 자세히 들여다 보니까 생각보다 훨씬 더 잘하네. 아우, 감사합니다. 감사합니다. 아이고 애들 출연한테 한번 보낼까요? 너무 좋죠. 너무 좋죠. 아, 연락처를 몰라. 연락처를 어떻게 좀 요즘에는 좀 이렇게 뭐 알려면 SNS로 알 수 있는데. 예. 추선을 한번 네. 할 수 있으면 좋을 텐데. 에듀시런이 이거 봐도 좋아할 것 같아요. 아유 감사합니다. 한번 보셨으면 좋겠다. 그러니까 어떻게 한번 제가 알아볼게요 한번. 네. 감사합니다, 선생님. 아 이제 꽤 됐어요 팀이. 네. 이제 올해로 8년 차 정도 와. 네, 와. 를 맞이하고 있습니다. 아, 이거 또 얘기 시작하면 또 시간 많이 걸리니까 광고 듣고 아우. 포레스텔라와 함께하도록 하겠습니다. 광고 듣겠습니다. 안녕하세요. 최하정이에요. 제가 요즘 매일 먹는 건 바로 파란 라벨 저당 그릭 요거트 케이크. 파란 라벨 케이크니까 맛있는데 건강하기까지 너무 좋다. 아주 보통 날의 케이크 파란 라벨. 매일매일 파리 바게뜨에서 만나요. 최유라의 메디솔라 시대. 여러분, 오늘도 건강한 식사 하셨나요? 나를 위한 한 끼 챙기기 정말 어려우시죠? 전문가들이 만든 영양 밸런스 식단 메디솔라와 함께 해보세요. 저 최유라도 케어받는 똑똑한 맞춤 영양 식단은 메디솔라. 최근 우리나라에도 크고 작은 지진이 매년 발생하고 있습니다. 지진이 발생했을 때 크게 흔들리는 시간은 보통 1, 2분을 넘지 않는데요. 만약 운전 중 지진이 발생한다면 교차로를 피해 길 오른쪽에 정차하고 라디오의 정보를 잘 듣다가 열쇠를 꽂아둔 채 대피합니다. 가정에 있을 때 지진이 일어난다면 튼튼한 탁자 아래로 들어가 몸을 보호하고 흔들림이 멈추면 화재로 인한 추가 피해 방지를 위해 가스와 전기불을 꺼야 합니다. 지진 미리 대비하고 알아두세요. 이 캠페인은 MBC 라디오와 함께합니다. 배철수의 음악 캠프입니다. 자, 포레스텔라 네 분과 함께합니다. 야, 요 예전 사진을 보니까 이게 불후의 명곡 출연했을 때 사진 같은데. 네, 네, 맞습니다. 와, 이것도 벌써 한 5년 된 것 같은데. 네, 꽤 됐습니다. 아 저희 네. 풋풋한 모습이 담겨져 있습니다. 지금도 풋풋해요. 저 때보다는 저희가 지금 많이 상한 것 같습니다. 아니, 내 앞에서 그런 얘기하면 안 되지. 감사합니다. 선배님 오히려 그대로신데 오히려 네. 더 멋져지신 것 같아요. 아이, 네. 말도 안 되는 소리 하지 마요. 아닙니다. 진짜입니다. 아닙니다. 근데 지금도 풋풋해. 와, 근데 이때 기억이 나는 게 네. 불후의 명곡에 제가 나갔을 때 팝 네. 음악들을 한 곡씩 불렀잖아요. 이제 네, 네네네. 그때 포레스텔라가 나와서 힐 더 월드를 불렀어요. 맞습니다. 기억해 주신다. 어린이 아, 그럼요. 아들과 감사. 함께 생생하게 기억이 나요. 감사합니다. 그때 막 이제 리허설 때 외국인도 초청해가지고 팝 네. 특집도 팝 많이 해가지고 맞아요. 외국인들도 객석에 좀 앉아 있고 그랬었거든요. 그래서 그때 되게 감명이 깊고 막 그리고 저는 이제 워낙 음캠을 많이 들었었어가지고 네. 항상 그 학원에서 끝나고 어. 이제 아버지가 라이딩 해주실 때가 어. 딱 그 음캠 처음 에리 너 네 이게 딱 나올 때였어가지고 이거 별로다. 하지 마. 예. 방송 제일 많이 들었다 이거죠? 예, 그럼요. 자랑하는 거죠? 맞습니다. 예. 네. 자, 우선 네 분은 뭐 지금 뭐 팬덤도 엄청나고 방송 듣는 분들은 거의 다 아시겠지만 또 모르시는 분도 계실 수 있거든요. 네. 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 처음부터 다시 한번 가보죠. 네. 네. 자, 팬텀 싱어에서 처음 만났어요. 네. 네, 이 맞습니다. 전에는 서로 다 전혀 몰랐던 거죠. 그 저랑 이제 여기 있는 민규 형 같은 경우는 어. 학교 선후배입니다.
그래서 학교 선후배를 아는 네. 사이. 제가 이제 입학을 했을 당시에 엄청 이제 대학원생으로서 엄청 큰 선배님이었기 때문에 나이 차이가 그렇게 나요? 아, 네. 제가 좀 네. 생각보다 한참 이제- 어린 뭐 후배였는데 거의 차이 안 나 보이는데. 알겠습니다. 보기에는 민규가 훨씬 더 어려 보이는. 엄청 동안이라서 제가 1년도 막내입니다. 5살이나 차이가 납니다. 5살? 네. 와, 놀랍네. 진짜 그러니까 민규 씨가 진짜 동안이네 보니까. 네, 제가 맞습니다. 목소리 또 높기도 해가지고 네. 목소리 톤이 높아서 네. 그래서 제가- 이 둘을 제외하고는 전혀 몰랐던 전혀 몰랐던 네, 사이예요. 사이였습니다. 네. 그런데 이제 팬텀 싱어에서 만나가지고 팀을 결성한 거 아니에요? 네, 맞습니다. 사실 이거 어떻게 생각해 보면 네. 나는 그냥 내가 혼자 잘 나왔는데 왜 이렇게 저렇게 모여서 하라고 그러지? 기분 나쁠 수도 있잖아요. 근데 이제 그 프로그램 특성상 이제 사중창 그룹을 그렇게 모이는 거예요, 원래? 원래 뽑는 거였기 때문에 아. 다들 언젠가는 이제 나 이외에 3명과 함께 할 것이다라는 걸 아마 알고 있었기 때문에 크게 불만은 없지 않았을 거예요. 불만은 없었다. 네, 그렇습니다. 불만 없었죠? 네. 이렇게 선배님이랑 없었길- 눈이 마주쳤는데 진실을 얘기해야만 할 것 같아요. 불만도 네. 있는 사람도 있었겠죠. 아니. 없었길 바라는 마음입니다. 어떻게 쓰셨어요? 전혀 없죠. 네. 지금은 다 잘 되고 있으니까 불만이 있었어도 네. 나중에 얘기하는 게 좋아요. 지금은 일단은 없는 걸로. 없는 걸로. 없는 걸로. 네. 아무튼 그래서 우승을 했어요 그때. 네. 근데 이게 이런 오디션 프로그램에서 우승했다고 해서 꼭 잘 되는 게 아니에요. 보면. 맞습니다. 지금까지 역대 오디션 프로그램 엄청 많았잖아요. 옛날 해변가요제부터 대학가요제부터 네, 막 네, 그렇죠. 모든 게 다 오디션 프로그램인데 또 있죠. 슈퍼스타 K 등등등 네, 해가지고 네. 너무 많은 오디션. 엄청나지만 그 중에 우승했는데도 지금 어디 갔는지 모르는 사람들도 많거든요. 그래서 진짜 쉽지 않은 것 같습니다. 정말 살아남는다는 것도 쉽지 않고. 근데 포레스텔라는 어떻게 살아남은 거예요? 저는 운이 좋아. 잘 빠져나갔다. 운이라고 생각해요? 저희끼리 잘 뭉쳤던 것 같아요. 그러니까 어떻게든 살아보고자 이 배를 좀 띄워보고자 저희끼리 똘똘 뭉쳤던 것 같습니다. 4명이서 이렇게 만나서 네. 식사하거나 이럴 때 얘기들 할 거 아니에요? 네. 그러면 우리는 정말 운이 좋았다. 어떻게 여기까지 왔을까? 이런 얘기들도 가끔 합니까? 많이 합니다. 거의 매번 합니다. 매일 먹을 때마다 하는 것 같아요. 매일 해요? 네. 그리고 이런 게 좀 당연한 얘기지만 팬분들이 저희가 또 1집 때는 살짝 아무도 모를 때가 많았는데 네. 팬분들끼리 이제 콘서트 객석이 좀 비어 있으면 채워주시겠다고 전국을 버스를 빌려가지고 그렇게 같이 응원해주시고 지금까지 그때 계셨던 분들이 지금까지도 8년이 지난 지금까지도 계속 응원을 해주고 계셔서 그 힘이 진짜 컸던 것 같아요. 맞습니다. 이 팬들이 아주 대단하네. 네. 그 나는 음악할 때 그런 팬이 없었을까? 아니 무슨 말씀이세요? 진짜 아닙니다. 농담한 거예요. 네네. 아무튼 네. 그럼 이름도 이 포레스텔라라는 팀 이름은 포레스트하고 숲, 그죠? 네. 포레스트하고 스텔라, 네. 별, 네. 합친 거 아니에요? 네, 맞습니다. 이거 누가 봐도 알 수 있어요. 포레스트, 스텔라. 하시네. 아니 근데 보통 이제 모르실 수 있으니까 아니 또 나는 처음에 뜻을 안 보고도 포레스텔라 이거구나 이렇게 알았는데. 이렇게 얘기하니까 제가 무슨 영어 잘하는 사람 같은데 아니고요. 심지어 스텔라는 이탈리아어잖아요. 근데 이거 자신들이 이름 지은 거 아니죠? 저희가 지은 이름을 거예요? 같이 지었습니다. 네. 내면서. 왜? 후보가 굉장히 많았는데. 팀 이름이 엄청났군요. 네. 뭐 있었어요? 그때 TNT 제일 숨기고 싶었던 유치한 거 한번 얘기해봐요. 저희 멤버 중에 화학공학과 출신이 또 있어서 폭탄 이제 TNT가 있는데 이제 TNT 그걸 트래블 앤 트러블 이런 식으로 TNT라고 하자 그러고 이제 그 뜻은 다르게. 네네. 그때는 팀 활동 별로 안 하고 싶었나 봅니다. 갑자기 얼굴이 화끈해집니다. 네. 왜 그랬을까? 그때 그리고 이 두 멤버가 포레스텔라를 장면을 해 왔는데 정말
잘한 것 같아요. 지금 생각해보면. 네. 지금 생각해보면 TNT는 좀 안 어울리겠는 이런 것 게 같아요. 왜 그랬을지 락을 해야 될 것 같은데. 왜 그랬을까요, 제가? TNT로 했으면 네. 팀이 중간에 폭발했을 수도 있어요. 그렇습니다. 네. 이름 깨졌을 따라간다고. 거야. 이름 따라갔을 것 같습니다. 잘 지었어요 일단. 네, 감사합니다. 포레스텔라 지어주셔서 감사합니다. 앨범도 벌써 정규 앨범도 석 장이나 냈네. 네. 와, 그리고 중간중간 뭐 싱글도 내고 미니 앨범도 내고 뭐. 네. 그리고 이제 2025년에 앨범이 곧 7월 9일? 잠깐만요. 이 방송 나갈 때는 발매가 됐는데? 예, 맞습니다. 지금 녹음할 때는 발매가 안 됐는데? 예, 맞습니다. 방송 나갈 때는 이미 발매된. 2일 전에. 네. 7월 9일에 이제 따끈따끈하게 신곡이 야, 그러니까 앨범 타이틀이 뭐 정해져 있네. Everything. 예. 네. 야, 이 팀 이름을 앨범 이름을 이렇게 주는 거 보니까 여기다 이제 모든 거 쏟아붓고 팀을 해산하겠다 뭐 이런 얘기 같은데. Everything. 우리는 뭐 이제 더 이상 보여줄 건 없어. 아니면은 뭐 보시는 분들마다 하트나 이런 좋아요나 다 달라. 모든 관심을 달라. 모든 거 다 받겠다. 예, 모든 거 다 받겠다. 아직 우리는 많이 목이 마르다. 뭐 이렇게 볼 수도 있고. 이 앨범은 지금까지 앨범하고의 좀 특별하게 다른 점 같은 게 있습니까? 사실 이번 곡이 앨범이라기보다는 이제 싱글 곡입니다. 네, 컴백 곡 이름이 Everything이라서. 이거 앨범 아니에요? 미안해요. 싱글 앨범. 네, 싱글 앨범. 잘못 봤어요. 앨범으로 나와서. 그냥 싱글이군요. 네네네. 그래서 Everything 저희가 이제 컴백을 함과 동시에 이제 많은 분들께 다시 한번 인사를 드릴 곡으로 이 곡을 선정을 했습니다. 네네. 포레스텔라의 모든 것을 보여주겠다. 어떻게 보면 저희가 이제 우림 씨가 군대 가기 전까지는 굉장히 다양한 걸 보여드리려고 했었는데 이번 Everything은 저희 이제 팀 결성됐을 때 조금은 클래시컬하고 좀 서정적인 이 운율을 좀 표현하기 위해서 좀 메이킹 해봤던 곡이고 한번 저희가 다시 뭉쳤으니까 좀 초심으로 돌아간다라는 의미도 좀 많이 내포되어 있습니다. 네. 가만있어. 고우림 씨가 전역한 지가 지금 얼마 안 됐잖아? 이제 한 달 조금 더 됐습니다. 그래 말투가 아직은 약간 이거 약간 하나가로 끝나는. 아직까지 안 빠진 것 같습니다. 더 빠져야 되는데. 이게 네, 그래서 이제 막 컴백을 앞두고 있어서 굉장히 설레고 또 떨리는 마음이 또 가득한 것 같습니다. 고우림 씨는 사실 어디 가서 뭐 방송하거나 이러면 계속 김연아 씨 얘기를 물어보죠. 아무래도 늘 물어보시는 것 같아요. 우리는 안 물어봅니다. 우리는 안 물어봐. 아니 왜? 안 물어보는 게 맞는 거 아니야? 그 왜 지금 이 포레스텔라로 하는데 자꾸 뭐 지금 우림 씨 부인 안 물어보는 거는 일단 뭐 조민기 씨한테 외삼촌이 뭐 어디서 뭐 하시죠? 이거랑 똑같은 거 아니에요? 맞습니다. 그렇죠. 가족 얘기를 물어볼 필요 없잖아요. 감사합니다. 강영호 씨 아버님은 뭐 하시나? 뭐 이런 거. 집에 계십니다. 이걸 왜 물어보냐 이거. 맞습니다. 가족 안부를 묻는 그런 느낌이니까. 그렇지. 안부는 물을 수 있지. 안부. 네네네. 자 그러면 이게 뭐야? 저 사람들 우리 스태프들은 궁금한가 봐 김연아 씨가. 집에 잘 있습니다. 저도 뭐 전혀 궁금하지 않은 건 아니에요. 집에 가시면 언제 그 배철수의 음악 캠프에 좋아하는 팝 음악 이렇게 가지고 나오면 한번 얘기 한번 하자고. 네네네. 한번 전달하겠습니다. 그 전달만 해줘요. 네, 알겠습니다. 강요하는 건 아니에요. 절대 뭐 강요하는 거 아니라고. 퇴근해서 말씀 잘 전달해 보겠습니다. 그 얘기를 해봐요. 가서. 어떤 배철수 아저씨가 이제 곧 뭐 은퇴하실 때가 얼마 안 남았는데, 그래도 방송 생활하면서 김연아 씨하고는 인터뷰는 한번 해야 되는. 그러고 은퇴해야 되는데. 네네네. 그러더라고요. 꼭 전달하겠습니다. 네. 자, 포레스텔라와 함께하고 있습니다. 이거, 여름이니까 이 노래, 데스파시토 이거 한번 들어볼까요? 네, 좋습니다. 야, 이거 약간 사실, 아까 참, Shape of You 듣는데, 제가
영어 아닌 게 막 들리던데 이상하게. 아, 네, 맞아요. 총 3가지 언어가. 제가 영어인지 아닌지 정도는 알거든요. 외국어 잘 못하지만. 네네네네. 그러니까 뭐 스페인어도 있던 것 같고. 네, 맞아요. 스페인어랑 그 아프리카 원주민 언어도 좀 있었습니다. 그건 뭐 이상하더라고. 네. 모르겠더라고. 네, 니기제 suppa, 부누세짜, 뭐 약간 이런 식으로. 네. 아프리카 뭐 줄루어 이런 거예요? 오, 맞습니다. 오, 다 맞히시네. 대본에 있으신 것 같은데요, 선배님? 줄루어 없어. 제가 아프리카 언어 중엔 딱 아는 게 줄루어 하나밖에 없어가지고. 근데 줄로 왔습니다. 맞죠? 정확합니다. 정확하게 맞추셨습니다. 아유, 재밌다. 자, 그러면 데스파시토. 네. 얘는 스페인어 아니에요. 네. 이거 좀 사실 가사가 잘 들어보면 야한데 좀. 저희가 좀 흘려서 해보겠습니다. 아니 근데 스페인어는 잘 모르기 때문에. 해석이 안 되기 때문에 괜찮습니다. 자, 포레스텔라와 함께합니다. 데스파시토 듣겠습니다. 네, 데스파시토 들려드리겠습니다. 청취자분들 듣고 계시죠? 다 같이 소리 질러! Oh yeah, no, oh yeah, yeah. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, yeah. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que le diga cosas al oído para que te quedes y lo estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Encerré tu cuerpo todo manuscrito. Sube, 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 sube. Oh, quiero ver bailando, pero quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa hueva está buscando de mi bam bam. Me pruébate mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver canto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, pécale malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, un rompecabezas. pero para botarlo aquí Tengo la pieza, oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que le diga cosas al oído para que te quedes y no seas conmigo. Despacito, Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Encerré tu cuerpo todo manuscrito. Sube, 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 sube. Oh, quiero ver barato, pero quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, Vamos a
solo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mis hechos se quede contigo. ¡Vamos! Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que sigues a mi boca, tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, te hago de este apellido. Despacito. 1, 2, 3. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Suave, suavecito, Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Venga Valencia porque mi cabeza Despacito. 와! 아, 이거 진짜 좋은데, 데스파시토. 야, 근데 이게 지금 달랑 2곡 들었는데, 네. 와, 포레스텔라에게 빠져들고 있는데, 이게 공연 같은 데서 네. 2시간 넘게 막 포레스텔라의 음악을 쫙 듣고 있으면, 아, 진짜 좋겠는데? 아, 그래서 네. 그 저희 오시는 관객분들이 초반에 1부에는 좀 가만히 앉아 좀 계시다가 앉아 있다가 2부에서는 그런 분들이 아니시더라고요. 쫙 일어나서 다 일어나서 오. 막 엄청 많이 막 흔들어 주시고 저희가 한번 미주 투어를 갔었는데 네. 거기는 분위기가 다르더라고요. 아하. 그냥 그 노래 시작하자마자 막 일어나셔가지고 막 춤추시고 막 윙크해 주시고 막 같이 막 즐겨주시는데 분위기가 너무 좋았어요. 아니, 이건 뭐, 그 사람들이 흥이 많은 것도 있지만, 포레스텔라가 무대 위에서 그런 에너지를 발산하기 때문에 거기에 스며드는 거거든요. 저 사실 그 이런 말을 좀 처음 해보는데 저는 좀 네. 조금 노래 이런 노래 부르고 나면은 집에 가면은 잠도 잘 오고 스트레스도 좀 해소되고 사실 제가 좀 즐겁긴 합니다. 이게 무대 위에서 일단 그건 맞는 얘기죠. 네. 왜냐하면 하는 사람들이 즐거워야 객석에서 보는 관객들도 즐거운 거지. 근데 좀 제가 투머치여가지고 좀 양옆에서 좀 힘들어할 때가 있거든요. 그래요? 아, 전혀 그렇지 않습니다. 괜찮아요? 네. 아직까지는 불만 없습니다. 네. 아직 물론 저의 바램도 이런 이제 포레스텔라다 생각했을 때 되게 클래시컬하고 조금 무겁고 조금 그렇게만 보실 수도 있지만 이렇게 끼도 많고 이렇게 흥도 많은 거를 많은 분들이 또 알아주셨으면 좋겠네요. 개인기도 제일 많아요. 야, 근데 네. 우리미 이 친구는 네. 일단 목소리가 좋네. 노래를 잘하고 못하고는 뭐 그건 당연한 거고 목소리 자체가 좋아. 그래서 뭔가 라디오에서 들으면 진짜 아니 보니까 저 아나운서 시험 이런 거 봤었어도 저 괜찮았을까요? 합격 확률이 굉장히 높고 제가 말을 조금만 더 잘했으면 그랬을 것 같은데 아직 그 말 주변이 조금 모자라서 지금 잘하고 있는 것 같은데. 뭐 말이라는 게 연습하면 다 돼요. 네. 자꾸. 언젠가는 제가 또 이렇게 라디오 DJ도 한번 해보는 그런 라디오 날을 DJ. 네, 꿈꿔보겠습니다. 그래 하려면 MBC에서 해야지. 불러주시면 네 감사하겠습니다. MBC 라디오 이 제작진들이 발빠르게 움직여야 되는데. 밖에 반응이 좋으신 것 같아요. PD님이랑 지금 박수 쳐주시고 빨리 군에서 전역했을 때 그렇게 크게 바쁘지 않을 때 빨리빨리 얘기해야지. 지금 계약서 진행하셔야 돼요. 나중에 조금 지나면 이제 네. 바빠서 안 된다니까. 지금 프린트 빨리 뽑아 오셔야 될 것 같은 느낌. 이 방송사들이 근데 지금 뭐라 그럴까 이 상황이 미디어 환경이 옛날하고 많이 바뀌었는데 이제 자기들이 갑일 때의 그런 마인드를 아직도 가지고 있어. 빨리 바꿔야 되는데 빨리 우리가 자기가 을이라는 걸 빨리 인식하고 여기 있는 포레스텔라 같은 갑들에게 잘해야 되는데 저희는 정이기 때문에 언제든 불러주시면 갑을병정. 네, 정이기 때문에 병도 아니고 네, 정으로 저희 정으로 있기 때문에 한국인은 정이죠. 언제든 달려갈 수 있습니다. 이 친구들이 말도 잘하네 이제 봤더니
자, 포레스텔라와 함께하고 있습니다. 광고 뒤에 계속합니다. 오늘도 당신 편 MBC FM4U 날씨와 생활입니다. 오늘도 당신 편 MBC FM4U 날씨와 생활이었습니다. 배철수의 음악 캠프입니다. 자, 멋진 청년 4명 포레스텔라와 함께하고 있습니다. 배두훈, 강형호, 조민규, 고우림. 네. 이건 무슨 순서예요 지금? 그냥 나이 순서. 나이 순서요? 갑자기 마음이 좀 아픈 순서네요. 배두훈 씨? 마음이 좋네요. 나이 순서. 장유유서지, 장유유서. 네. 한국인 정에 이어서. 그 팬텀싱어로 네 분이 만나기 전에 보니까 배두훈 씨는 뭐 뮤지컬 배우를 하고 있었어요? 아, 예, 맞습니다. 네, 뮤지컬 배우로 한창 활동을 하다가 그 사이에 이제 뭐 히든싱어라는 프로그램도 나갔었는데 예. 그 프로그램 통해서 알게 된 작가님이 팬텀싱어 한번 거기 출연해보지 않겠냐 이렇게 제안을 주셔가지고 그래서 시즌 2 때 이제 지원을 하게 돼서 이 친구들을 만났습니다. 운명이 바뀐 거네. 네, 완전 바뀌었죠. 그리고 강형호 씨는 네. 이 뭐야? 화학회사의 연구원. 예, 화학회사 다니고 있었습니다. 그러니까 이전에는 뭐 전혀 음악 쪽엔 일을 한 적이 없어요? 일이라기보다는 그냥 대학 밴드 하고 직장인 밴드 하면서 음악을 즐기고 있었습니다. 여기 내 직장인 밴드 이름이 피타야? 예. 이거 무슨 장르의 음악을 했어요? 피타가 팔색조라는 이름인데 그냥 장르 안 가리고 싹 다 했습니다. 팀 이름을 피타로 하고 네. 우리는 뭐 트로트에서부터 헤비메탈까지 네, 다 했습니다. 다 하는 거예요? 예. 오, 재밌네. 자, 조민규 씨는 네. 대학원을 다니고 있었네. 네. 대학원 이제 졸업하고 이제 유학 갈 준비하다가 성악으로? 네, 성악으로 네, 유학 갈 준비를 하고 있다가 이제 프로그램에 나오게 되면서 네. 야, 여기 안 나가고 유럽 유학을 갔으면 지금 고생 무지하게 하면서 아마 지금까지 공부하고 있지 않았을까 싶어요. 네. 지금까지 계속 외국에 있거나 아니면 돌아와서 이제 강사 시험을 볼 아니죠. 또 유럽 가가지고 잘 돼가지고 거기 막 네. 오페라단 같은데 들어가서 지금 하고 있을 수도 있잖아요. 맞습니다. 동기들이 지금 너무 잘했다고, 지금 너무 활동 잘했다고, 네, 유학 안 가기 잘했다고. 너 유학 안 가기 네, 그렇게 얘기를 많이 해주더라고요. 집에서도 좋아하겠네 일단. 네, 야, 유학비도 굳고 잘 됐고. 원래 엄청 반대를 하셨었는데. 원래 반대했어요? 네, 집에서? 원래는 이런 그 클래식이 아닌 방향으로 가는 거에 대한 반대가 너무 심하셨었는데. 그래서 몰래 나갔습니다. 너는 왜 지금까지 비싼 돈 들여 클래식 공부 시켜놨더니 갑자기 이걸 하냐? 완전 청천벽력 같은 그런 말씀을 못 드릴 것 같아서 몰래 나가고 방송 날 나가는 날에 말씀드렸어요. 얘 음악에 뭐 장르가 어디 있어요 이제? 뭐 클래식과 팝의 경계도 무너진 지 오래됐고. 그리고 민규 형 같은 경우는 진짜 이 끼가 너무 많았기 때문에 이 그러니까. 클래식계만 두기에는 너무 아까운 인재였습니다. 연예계에 나왔어야 됩니다. 그러니까 네. 예능 같은 것도 잘할 것 같고 네. 이게 좀 뭔가 뭐라 그래야 돼? 이 기세가 이 에너지가 김호영 씨 이후로 김호영 선배님 에너지가 장난 아닙니다. 저는 견줄 수가 없는 전혀 그렇지 않습니다. 아니야 라인은 그쪽 라인이야. 예 맞아요. 그 라인으로 계보를 좀 이어서 잘했어요 진짜. 그다음에 고우림 씨는
대학 3학년. 네, 아주 학생이었군요. 푸릇푸릇한 학생이었습니다. 혹시 성악을 전공하고 있었어요? 네, 저도 이제 성악도로서의 길만 계속 고집하면서 달려가다가 저도 이제 팬텀 슈가라는 그 기회가 생겨서 또 우리 멤버들 만나서 지금에 다다른 것 같습니다. 지금 음역이 네. 바리톤하고 베이스 네, 저는 베이스 파트를 맡고 베이스를 했어요. 네. 바리톤을 했어도 괜찮을 것 같아요. 네. 제가 근데 이전에는 이제 베이스를 하면서 고음이 워낙 잘 안 났었는데 이제 포레스텔라를 만나서 여러 가지 장르들을 막 하다 보니까 됐어요. 네, 고음도 조금씩 올라가고 오히려 더 재밌는 그런 음악들을 많이 접하게 된 것 같아서 굉장히 지금 만족스러운 활동을 하고 있습니다. 아무튼 뭐 오늘날 포레스텔라로 지금 잘 되고 있으니까 네. 어디까지 갈 수 있는지 한번 가보자고요. 한번. 열심히 한번. 어디까지 갈 예정이에요, 근데? 빌보드 차트는 해봐야 되지 않을까. 와우! 갑자기 소름 돋았어. 아니야, 이거 별로 어렵지 않아요. 좀 도와주시면 어떻게 좀 도움을 받을 수가 없을까요? 발판을 좀 마련해 주시면 예. 저희가 듣고 계신 분 중에 도움 주실 분 없으실까요? 능력이 없어. 더 질러보세요. 빌보드 넘어가지고 뭐 그래미 어워즈 그래미로 가요. 예. 또 질러보세요. 와, 한번 하나 더. 고척 스카이돔에서 코첼라부터 시작해서. 예. 야, 근데 저한테는 기대하지 마시고. 예. 오늘 뭔가 말하면 이루어질 것만 같은 느낌이. 2020년에 예. 저 영국 런던에 가서 저 방송을 했어요. 30주년 특집 방송. 그 하면서 그 윤도현 씨와 같이 했는데 그 윤도현 씨하고 이제 에비로드 스튜디오에 갔어요. 에비로드 스튜디오에 가면 전 세계에서 비틀즈 좋아하는 분들이 오셔가지고 거기다 벽에다 막 써놓거든요. 막 한 달에 한 번씩 지운대요. 한 달 지나면 너무 막 많이 써서. 거기서 이제 막 뭘 쓰라고 막 그러는데 제가 윤도현 씨한테 야 도현아 네가 써라. 얘가 뭐라고 쓸까요 형님? 그래서 기다려라 그래미 딱 써라. 그 너는 그래미로 가야 된다. 그래서 진짜로 그렇게 썼어요. 못 갔어요 아직. 내년에 가실 것 같아요. 내년에. 곧 갈 수도 있어요. 맞습니다. 자 그래서 일단 거기까지 한번 가보자고 멤버들끼리 모여서 얘기는 하는 거예요. 우리 한번 끝까지 한번 가보자. 그 요즘에는 좀 약간 비관적인 얘기를 가끔만. 이게 저희가 보통 1, 2년 차이는 좀 사이클이 있어서 좋을 때와 나쁠 때 사이클이 있어서 비관적인 얘기는 뭐 비관적인 얘기 할 게 없잖아요 지금. 그러니까 걸음이 되는 이야기들을 이제 하죠. 이렇게 좋은 이야기만 할 게 아니고 우리가 최악의 상황도 우리가 한번 생각해 보자 이런 거. 네, 그리고 최악도 맞이했었고 그래서 저희끼리 이제 화이팅 하고자 하는 그 마음으로 일단은 지금은 오름세 아니에요. 지금 올라가는 기세죠 지금. 이제는 다시 시작하는. 왜냐하면 이제 고우림 씨가 군대도 갔다 왔고 이제 모두 4명 모두 병역필. 이제 어디 갈 일도 이제 없고 헤어질 일 없네. 쫙 올라가기만 하면 되는 거 아니에요. 네, 맞습니다. 공연은 언제예요? 저희가 7월 26, 27일 서울을 시작으로 해서요. 전국 투어를 이제 부산과 대구까지 이렇게 쭉 다녀오는데요. 전국 투어네. 네. 재밌겠네. 예. 그래도 아주 재밌게 해보려고 지금 많이 준비하고 있고 그리고 또 예산이 또 많이 들어가는 공연이라서 또 굉장히 또 심혈을 기울여서 하나하나 보고 있습니다. 방금 여기 들어오기 전까지도 무대 디자인이랑 이제 이런 거랑 등등 이제 디테일 같은 것도 얘기까지 하고 계속 들어오고 있었어요. 야, 그러니까 이 멤버들이 노래만 하는 게 아니라 그런 것들까지 다 신경을 쓰는군요. 네, 엄청 특히 또 여기 두훈이 형 같은 경우는 무대 연출이나 이런 거에 대해서 굉장히 또 관심이 많고 해서 뭐 연출을 해봤자 그냥 여기서 여기 움직이자 뭐 이런 정도. 아유 그 나이도 제일 많은데 뭐 잘 네, 마청. 어디 배씨예요? 저는 성산 배씨였고 뭐 같은 네. 원래 다 같아요, 같아. 그 옆에 뭐 성산, 성주, 달성, 뭐 경주 그렇게 그거 다 모여 있어요. 형제들끼리 나눠 가졌대 그 본관을 다. 어떻게 그럼 또 배시끼리 또 어떻게 또 이렇게 또 다음에 조만간 저 혼자 출연을 그렇죠. 또 나가다가 배순탁 작가하고 얘기합니다.
자, 그러면 또 노래 한 곡 듣죠. 와. 네. 이 피아노맨은 또 어떻게 포레스텔라가 부를지 완전 궁금해요. 이 곡은 저희가 이제 장르가 크로스오버잖아요. 네. 다른 장르가 이제 하나로 뭉친 이런 혼합 장르인데 다양한 장르를 들으실 수 있는. 이 한 곡에서? 이 한 곡에서. 예, 그렇게끔 편곡을 또 우리 또 강형호님을 네네. 강형호님이 이제 약간 많이 프로듀싱에 개입을 이거 해서 편곡할 같이. 때는 어떤 이제 음악을 하기로 하잖아요. 야, 이 노래 우리 하자. 네. 그럼 편곡을 해야 될 거 아니에요. 네. 그 네 명이 모여서 막 각자 막 의견을 막 내면서 하는 거예요? 각자 의견보다는 여기에 큰 그림이 굉장히 크고요. 강형호 씨. 그래요? 네. 강형호 씨가 저희가 배를 좀 타죠. 예. 열심히 하는 거에. 그렇지 않고 이제 같이 의논하고 만나는데 제가 정리하는 정도고. 정리. 네. 그리고 연구원이니까. 네네네. 예. 연구를 많이 했잖아요. 음악도 연구를 하게 되더라고요. 그래서 음악이 원래 수학하고 비슷하거든요. 예, 많이 느꼈습니다. 그리고 화학도 많이 들어있는 것 같고. 화학 들어있고. 화학이라는 게 믹스라는 것과. 그럼 케미스트리 아니야, 케미스트리. 이 팀도 멤버들 간에 뭔가 화학 작용이 일어나야 이게 제대로잖아요. 맞습니다. 그러니까 강영욱 씨가 하는 게 맞지. 감사합니다. 화학 전공. 화학 전공했어요? 네, 화학 전공. 저 힘들 때마다 방금 해주셨던 말씀을 녹음해서 계속 들려줘야겠어요. 그러니까 강영호 씨가 하는 게 맞지. 그리고 화학인데. 그리고 추가적으로 추가적으로 이제 제가 군대에 있는 당시에 이 3명의 멤버가 이제 불의 명곡에서 올렸던 무대였습니다. 그래서 저는 이 무대를 우리 빼고 군대 생활관 안에서 이 군에서 그걸 봤어요. 본방사수를 했었는데 오늘 이 음악 캠프에서 4인 버전으로 처음 부르게 됐어요. 야, 이거 의미가 있네. 네. 파트를 좀 뺏긴 부분도 있고요. n분의 1이다 보니까. 완전체로 모인 피아노맨을 처음 하는 만큼 오늘 열심히 한번 불러보겠습니다. 야, 이것도 빌리 조엘한테 보내야 되는데. 들어보고. 네. 들어보고 괜찮으면 보내고. 네. 안 괜찮으면 안 보내고. 스페셜 땡스 투. 자, 포레스텔라가 부르는 피아노맨 듣겠습니다. 네, 그러면 저희 피아노맨 들려드리겠습니다. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Say, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. Oh Lord, Lord, really Lord, Lord, really Lord, Lord. Sing us a song tonight where we'll all in the mood for the melody. You got us feeling alright. Now Joan and the bar is a friend of mine.
He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. There's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as the smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. Oh, if I could get out of this place. Oh, Lord, Lord, leave it on. Lord, Lord, leave it on. Lord, sing us a song, you're a piano man. sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. You've got us feeling alright. Sing us a song, you're a piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. You got us feeling alright. You got us feeling alright. Feeling alright. 한국인의 연금 공식 시작. 퇴직연금 한투, IRP 한투, 연금 이전 한투. 투자 전문가 한투가 관리 수수료 없이 평생 알아서 해주니까. 퇴직연금 고민이라면 외우세요. IRP 한투. 한국투자증권. 한국투자. 원금 손실 발생 가능 및 투자자 귀소. 가입 전 상품 설명서 및 약관 필독. 어디까지 가시나요? 살아서 장까지요. 혹시 닥터 캡슐 천? 살아서 간다, 장까지 간다. 1000배 더 강력해진 유산균 생존율로 살아서 장까지. 닥터 캡슐. 닥터 캡슐. 자세한 내용은 홈페이지 참조. 술 마셨는데 대리 어디 부르지? 팀의 반에 팀의 대리. 음주 후엔 팀의 대리. 팀의 반에 팀의 대리. 안전하게 팀의 대리. 운전할 땐 팀앱으로, 음주 후엔 팀앱 대리로. 팀의 대리. 안녕하세요. 브레이닝 캡슐 모델 박혜수입니다. 기억력 감퇴 피할 수 없다 생각하시나요? 기억력 감퇴 개선 할 수 있습니다. 스위스에서 승인받은 기억력 감퇴 개선 의약품 종근당 브레이닝 캡슐. 지금 바로 시작하세요. 참, 약국에서 만날 수 있어요. 산불이 거셌던 그날을 잊지 않겠습니다. 기술은 이제 무엇을 해야 할까요? 예고 없는 위험을 예측하고 불길 속에서도 당신 곁을 지키도록 한컴 AI가 하겠습니다. 당신 곁을 지키는 기술 한컴. 잠시 후 윤태진의 FM 데이트가 시작됩니다. 기다리고 있을게요. 배철수의 음악 캠프입니다. 포레스텔라와 함께하고 있습니다. 야, 조금 전에 그 피아노맨 네. 거룩하게 들었어요. 감사합니다. 굉장히 와닿는 표현. 거룩하다는 표현은 잘 사용 안 하는데 진짜 괜찮을 때만 사용하는 거예요. 와, 감사합니다. 그래서 저는 뭐 예전에 밴드 생활 오래 했잖아요. 네. 10년 이상 했고 뭐
앨범도 10장 정도 냈고 그랬는데 그래서 이거 알아요. 사람이 여러 명이 모여서 같이 팀을 하는 게 얼마나 어려운가에 대해서 저는 잘 압니다. 그래서 네 분이 지금 좋은 팀이잖아요, 진짜. 네. 포레스텔라 좋은 팀이거든요. 네. 근데 이게 오래 하다 보면 또 이제 불만도 생길 수 있고 내가 왜 팀을 위해서 뭐 희생해야 되나 뭐 이런 생각 들 때가 있고 막 그렇거든요. 그래서 그냥 노파심에서 그냥 뭐 선배가 그냥 말씀해 주십시오. 네. 혹시라도 뭐 하고 싶은 일이 있으면 네. 팀은 그냥 유지를 하고 네. 포레스텔라라는 팀은 그냥 유지를 하고 하고 싶은 게 있으면 그냥 해요. 개인적으로. 개인적으로 뭐 솔로 앨범 내고 싶으면 내고 뮤지컬 하고 싶은 날 하고 뭐 갑자기 뭐 연구하고 싶으면 연구하고 그렇게 하면서 이 팀을 약간 느슨하게 운용해 나가는 것도 여러분이 오래 함께 할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있어요. 건강하게 팀이 또 그냥 뭐 그냥 노인네가 하는 얘기라고. 너무 감사합니다. 그냥 듣고. 아닙니다. 또 이게 확실히 또 그 무게감이 또 말씀의 무게감이 달라가지고 새겨 듣도록 하겠습니다. 네. 고마워요. 예. 저는 팀이 좋아서 그래요. 포레스텔라라는 팀이 네 분이 같이 하는 게 정말 멋진 음악을 들려주니까 이 팀이 좀 오래 갔으면 좋겠다 이런 생각을 하는 거예요. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 그럼 또 제가 또 리더거든요. 나름 예. 바지 사장으로서 예. 또 굉장히 또 희생을 많이 한다라는 그 프레임으로 평상시 희생은 많이 안 하는데 방송 나올 때는 좀 많이 한다라고 얘기를 네네. 좀 하면서 예. 자 그러면 시간 다 됐거든요. 네. 마지막 말이 이 말이면 안 되는데 안 되는데 아니 안 되는데. 자 그럼 나이 순으로 장유유서로 네. 배두훈 씨부터 하고 싶은 얘기 아무거나 한마디씩 하고 끝내죠. 일단 오늘 저 오랜만에 라디오 하는데 너무 행복했습니다. 노래하는데 굉장히 행복함을 느껴서 너무 좋았습니다. 그리고 에브리띵 많이 사랑해 주세요. 배철수 음악 캠프도 사랑해 주시고요. 감사합니다. 감사합니다. 예. 다음 조민규 씨. 예. 저희 에브리띵이 지금 이제 검색하시면은 많이 나올 텐데요. 이번 곡 정말 열심히 녹음했거든요. 네네. 그리고 어떻게 보면은 매번 하면서 서로 피드백을 엄청 많이 주거든요. 그래서 이번에도 또 다른 제 자신의 발성을 발견할 수 있었던 그런 곡이었던 것 같은데 많이 또 그런 점이나 그리고 또 저희가 굉장히 제가 그런 표현 쓰는데 샤라라한 커튼처럼 화음이 딱 여러분들 감싸줄 수 있거든요. 예. 그래서 꼭 들어주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 예. 강영호 씨. 네, 오늘 저는 그 선배님께서 저희 음악을 되게 좋아해 주시는 그 모먼트가 너무 감명 깊었습니다. 그래서 다음에 한 번 더 초대해 주시면 더 성장된 모습으로 찾아뵙겠다고 다짐하. 다음에 뭐 가는 것 같습니다. 새로운 노래 발표하거나 뭐 앨범 내거나 뭐 큰 행사가 있으면 연락 주세요. 네, 감사합니다. 자, 고우림 씨. 네, 오늘 음악 캠프 나와서 너무 즐겁고 행복했고요. 저는 이제 전역을 하고 이제 컴백을 앞두고 있는데, 이제 진짜 아까 선배님께서 말씀해 주신 것처럼 이제는 끊김없이 쭉 이제 포레스텔라 활동이 이어질 텐데, 이어지는 와중에 많은 분들께서 꾸준히 사랑 보내주시고 또 저희도 그 사랑에 보답할 수 있는 가수가 될 수 있도록 항상 열심히 더 노력하는 가수가 되도록 하겠습니다. 포레스텔라 화이팅입니다. 오늘 좋은 노래 잘 들었고요. 감사합니다. 공연도 잘 되길 바라고요. 네. 예, 이거 에브리띵 이거 마지막 곡으로 들을 거거든요. 이거 잘 될 거예요. 예. 빌보드 가자. 많이 사랑해 주세요. 자, 포레스텔라와 함께했습니다. 배두훈, 강형호, 조민규, 고우림 네 분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 포레스텔라의 에브리띵 들으면서 배철수의 음악 캠프 마칩니다. 프로듀서 이민선, 엔지니어 이선택, 저는 배철수입니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. Of you, strolling through the forest of you, you remind me of so many things.
Whenever you laugh, I can't help but notice that my lips beat in yours and kept me up at night.